posterior artery or a sternointestinal artery, single stout artery. What are blood sinuses? What are blood channels? What this blood consists of, constitutes, in short, very short, in the course of blood circulation. So one by one, we will be dealing with this. Before going in details with this, let us have a highlights of what we have discussed in the last lecture, because after a gap of 1 week we are coming together. So we have to deal with the respiratory system of prawn, and different respiratory organs are there. Can you tell me how many different types of organs of respirations are there in case of prawn? There are three respiratory organs. Yes. First, bronchos, Hmm. second, podite, and gills. Okay. So, of this, how many total number of gills are present? Total 8 number of gills. Yes, 8 number of gills are there, or 8 pairs of gills are there. Okay. Out of these 8 pairs, how they are named actually? What are the names of these gills according to the attachment? First is podobranch, second is Yes, probranch, and third is plurobranch. these are the Three three types of gills. main types. Okay, but out of these three main types, this podobranch, the another name for this podobranch is Foot gill, footgill. Another name for arthrobranch is joint gill, joint gills, and another name for plurobranch is side gill. side gills. Very good, very good. How many arthrobranchs are there? How many arthrobranchs are there? Two. Two. So in a sequence, in the series of these gills, their number comes as Second and third. second and third. Fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. All this together they are called as Plurobranch. plurobranch. As they are, where they are, why they are Lateral. called? They are present at the laterals, Lateral. or they are associated with the which legs? जसं वॉकिंग लेगचा नंबर आहे त्याप्रमाणे आहे ना त्यांची नावं, Uh, त्यांची पोझिशन्स. ओके. So, as far as the structure of gills is concerned, how many channels are there, or tell me the entry point or the location, the point where the gills are attached to the thoracic wall, what that point is called as? Phylobranch. No. Sorry. Gill root. Gill root. Yeah. Yes. Gill root. And this is through this gill root, the nerves and the blood vessels enter into the gills in the form of afferent and efferent blood vessels or channels. Okay. When the arrangement of the gill plates is like that of the pages of book, then that type of gill is called as phylobranch. Now, just now you have told the name, phylobranch. Okay. Now,
where actually the exchange of gases takes place? Margin. At? Margin. Yeah, in the marginal channels, when the blood is flowing to the marginal channels of the gill plate. Okay. The blood is supplied. Yes, want to say something? No, sir. When the blood is entering, when the or the deoxygenated blood is brought towards gills by Afferent. afferent branchial channels, and the oxygenated blood is taken by the efferent branchial channels. Okay. Now this is what we have studied. Why I am insisting on this, because we are going to come across these words, this matter also while studying the course of circulation in case of this circulatory system. That is the last point. So one by one we shall be dealing with these points. Now the circulatory system in case of prawn, it is called as open type of, see, we are, or generally we are studying open and closed type of circulatory systems. Even though the channels are present, even though certain blood vessels are there, the circulatory system in case of prawn is referred as open type, because the blood gets accumulated, or it is collected into the spaces, and these spaces are called as sinuses. They are present in the body, and or lacunae they are called as. The difference between these blood spaces and the blood vessels is that these spaces are there, they are without epithelial lining. If you study the blood vessels or the transverse section of the blood vessel, you will find that the blood vessel shows the wall of the blood vessel. Internally, it is lined by the epithelial lining. Such type of epithelial lining is lacking in case of the sinuses or the blood spaces of the lacunae, and that cavity which is formed, that cavity is called as hemocoel, because which is filled with the blood which is called as heme. Heme, the word heme refers to the blood, and seal refers to the cavity. So hemocoel. Now, where this location, pericardium, is located, this pericardium is also called as the sinus or pericardial sinus, inside which this heart is located. Now, it is a large space in the dorsal part of the thorax. Now, let me take you to this one of the diagram here. See, this is the diagram which is showing the thoracic region, and this is the dorsal part of the thoracic region, which is called as pericardial sinus or pericardium, where here heart is actually located. This is the space. So let's come back to the point. Now it is bounded, that space is bounded by dorsally by thoracic wall and ventrally by the horizontal partition or septum lying above the hepatopancreas gonads. If you try to recollect the diagram of the digestive system, you know the location of the stomach, you know the location of the hepatopancreas, and this above this hepatopancreas is a septum or is a partition, and above that partition is the pericardial sinus, and which is bounded by the or dorsally it is bounded by the thoracic wall. So this is the location, and it receives blood from the gills by efferent branchial channels. Efferent branchial channels. This is the point to be remember. We are going to come across this word later on. Okay. So location and the position actually of this pericardium is now mentioned. Now heart. See, it is triangular. Now this is the shape of the heart. How it, see, this is the dorsal view,
This is the ventral view, and how the heart appears in the lateral view is the position here. See. Muscular organ that lies dorsally in the posterior region of the thorax. Now, of course, it is located in the thoracic region. Heart generally, in case of non-chordates as well as in case of chordates, in a majority of these animals, thoracic region is the position of the heart. In case of human beings also, heart is located in the thoracic region, not chest region, what we keep called is surrounded by the ribs. So it is a muscular organ, dorsal in posterior part. The apex is directed anteriorly, and base. Apex means this is the apex, as it's a triangle. Now these words apex and base, they are generally referred to the figure which is appears to be triangular. So generally we come across these type of words while studying the triangles or pyramids. Apex of the pyramid, base of the pyramid, in that sense. So this is the apex of this triangular shape of the heart, and this is the base of this heart. So apex is directed always towards the anterior side, and this base is towards the posterior side. So if you are observing heart in this lateral position, this is the anterior side, this is the posterior side, in that sense. Okay. Now heart is held in position by three strands. One median, longitudinal cardiopyloric strand that runs from the apex of the pyloric stomach, and two lateral strands from the posterior lateral. म्हणजे पेरिकार्डियल सायनस मध्ये, पेरिकार्डियम मध्ये हार्ट इज होल्ड इन द पोझिशन. म्हणजे इथं असा एक स्ट्रँड, मेडियन स्ट्रँड की जो पायलोरिक स्टमकला अटॅच्ड आहे, आणि या बाजूला एक आणि या बाजूला एक असा, असे तीन स्ट्रँड्स, म्हणजे एक एंटीरियर साइडला आणि दोन लॅटरल साइडला. And this one end is attached to the heart. If you are talking about the apex, one end is attached to the apex of the heart, another end is attached to the pyloric stomach. Here also it is attached to in the lateral position, but one end is attached to the. What is the advantage, significance of this strand is that the heart is kept in position in the pericardium. Heart is kept in position in the pericardium because of the presence of these three strands. The wall of the heart is perforated by 5 pairs of slits, and these slits are called as ostia. Now see, first pair, that is dorsal ostia, lies on the dorsal surface little behind the middle. See, this is the middle part, little behind the middle, this is the dorsal ostia, a pair of dorsal ostia. Now we are observing the heart from the dorsal side. So this is a first pair, that is dorsal ostia, pair of dorsal ostia. Second one is second pair of ostia, which is also called as ventral ostia, lies on the ventral surface opposite to the dorsal. The opposite to dorsal but on the ventral side. So this is that position. Now this is the dorsal view and this is the ventral view. आज हार्ट उलटा करून जर पाहिलं, मागची बाजू पाहिली त्याची, तर ही ती मागची बाजू आहे, आणि ही a pair of ventral ostia located on the ventral side, exactly opposite to the dorsal ostia. Okay. Then third pair is posterior ostia, pierces the posterior border of heart. Posterior, pierces the posterior. Dorsal side location, a pair. This is the third one, dorsal, ventral, and this is the posterior. The next is the anterolateral, lies just behind the apex. Anterolateral. इथं हे पोझिशन डॉर्सल साइडला असं दिसतंय, वेंट्रल साइडला हे असे दिसतात, आणि लॅटरल साइडला हे असे दिसतात. हे सेमच आहे.
position, anterolateral ostia. Then fifth pair is posterolateral ostia. Posterolateral, posterior side ला पण आहे परंतु तो lateral side. लक्षात येईल इथं नुसतं पोस्टिरियर शब्द वापरलाय पोस्टिरियर, पण इथं पोझिशन असल्यामुळे पोस्टेरोलॅटरल हे कुठल्या व्ह्यू मध्ये दिसत आहेत? ओनली विजिबल ऑन द व्हेंट्रल, इन द व्हेंट्रल व्ह्यू. So this is the location of the posterolateral ostia. Again, I repeat. First pair, heart is perforated. Heart कसं आहे, मस्क्युलर जरी असले तरी छिद्रित आहे, perforated. Perforations are called as ostia. How many pairs of single, एकच छिद्र जर म्हणलं तर ऑस्टियम. पण पेअर मध्ये बोलते म्हणून ऑस्टिया, अनेक वचन, प्लुरल. ओके, सो फर्स्ट पेअर dorsal ostia, second pair ventral ostia, third pair posterior ostia, pair of ostia, then fourth anterolateral, pair of anterolateral ostia, and fifth one is a pair of posterolateral ostia. So this is the different types of perforations in the form of ostia present in the heart. Okay. Now what are the different arteries? Different arteries are present. Now these are thick, strong, muscular. They carry blood from heart to the various parts of the body. Ata 5 of them arises from the anterior end and 1 from the posterior end of the heart. आता इथं आपण जे पोस्टेरियर एंडची तुम्हाला दाखवतो, पोस्टेरियर एंड मधून जे बाहेर पडणारी आर्टरीचं जे इथं ओपनिंग दाखवले की ज्याला इथं नाव दिलेलं आहे बघा, स्टर्नल आर्टरी, हे पोस्टेरियर मधून बाहेर पडते. परंतु द वॉट एव्हर 5 विच आर अरायझिंग फ्रॉम दिस एंटीरियर साइड दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस डायग्राम. See. Okay. Now this is the anterior side. This is the posterior side. This is the position of the heart. Okay. And this is the apex of the heart, and how, what are these different blood vessels that is arising from the apex that we are going to study. The first one. See. First one here is median ophthalmic. Is single. Arises from the apex. It runs forward mid-dorsally above renal sac up to esophagus, esophageal roof, to supply esophagus, cardiac stomach and head region, and it joins 2 antennary arteries, that is circular cephalicus above esophagus. आता हे अर्थ कसा घ्यायचा पाहिजे. अपेक्स पासून सिंगल निघणारी ही median ophthalmic. This median ophthalmic काय म्हणले, it joins 2 antenaries. म्हणजे ही जी एंटिनरी इकडे आलेली आहे बघा, हे एंटिनरी, ही जी इकडे एंटिनरी आलेली ही एंटिनरी, आणि जो शब्द जो वापरलेला आहे हे इथं त्याला मिळते, हे दोन्हीचं मिलन जिथं झालेलं आहे, ती जी जॉईंट इथं झालेलं आहे याने सर्क्युलस सेफॅलिकस शब्द काय वापरलाय बघा, सर्क्युलर सेफॅलिकस. इट जॉइन्स 2 antennary arteries, जिथं मिलन झालेलं आहे या एरियाला बोलले सर्क्युलर सेफॅलिकस अबव द एसोफॅगस, अँड इट सप्लायज एसोफॅगस, कार्डियक स्टमक अँड हेड रिजन. त्याच्या ब्रांचेस आपण काही इथं दाखवलेल्या नाही. ओके, सो पहिली फर्स्ट सिंगल बाहेर पडणारी मेडियन, आपण म्हणलेले 5 बाहेर पडतात, त्यातली ही पहिली सिंगल मेडियन ऑप्थॅल्मिक. आता दुसरी बघा, दुसऱ्याचं नाव काय आहे, एंटेनरी आर्टरीज. एंटेनरी आर्टरी, हाउ दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. दीज आर पेयर आर्टरीज अराइज फ्रॉम द अपेक्स इटसेल्फ. कुठे लोकेशन आहे, लॅटरल टू ऑप्थॅल्मिक आर्टरी, म्हणजे इथं हे ऑप्थॅल्मिक, हे त्याच्या बाजूला लॅटरल टू ऑप्थॅल्मिक, म्हणजे इथे बघा ही इकडं ही पण एंटिनरी आहे आणि ही पण एंटिनरी आहे.
सो लोकेशन लॅटरल टू ऑप्थॅल्मिक साईडला बट इन पेअर. पण ऑप्थॅल्मिक कसे मीडियम सिंगल आहे ह्या पेअर मध्ये. ओके, पेअर मध्ये. मग इट रन्स ऑब्लिकली ऑन इट्स वे. आता ते ब्रँचेस आहेत खाली. आता नावानुसारच बघा, पेरिकार्डियल म्हणले की पेरिकार्डियमला, गॅस्ट्रिक स्टमक, मॅन्डिब्युलर टू मॅन्डिब्युलर मसल्स, म्हणजे इथं त्या ब्रँचेस आहेत. पहिली म्हणलेली ती ह्याच्या पोस्टरिंगर ही मागे वळलेली आहे, आहे की नाही. कारण हार्टच्या भोवती काय असणार आहे, पेरिकार्डियम असणार आहे. त्या पेरिकार्डियल आर्टरी टू द पेरिकार्डियम सप्लाय करणार. गॅस्ट्रिक म्हटले की स्टमक, स्टमक कार्डियाकली पायलोरिक स्टमक, ब्रँचेस आहेत परत दोन, कार्डियाकली पायलोरिक स्टमकला सप्लाय करणार आहे. नंतर म्हणलेलं आहे मॅन्डिब्युलर, बघा त्याचीच हे ब्रँच आहे, मॅन्डिब्युलर टू द मॅन्डिब्युलर muscles. The mandibles is one of the cephalic appendage. Cephalic appendage. किती नंबरचा cephalic appendage आहे mandibles? Hello, what is the number of the mandible in the series? Totally there are 5 cephalic appendages. Tell me the exact number of these mandibles in the series. Third number. Very good. It is the third number or third cephalic appendage. First is antenule, antenna, mandible, maxillary and maxilla. Okay. So this is the branch. Now each antennary divides further into व्हेंट्रल अँड डॉर्सल ब्रँच. बरं, आता परत व्हेंट्रल अँड डॉर्सल ब्रँच ब्रँचेस आहेत. कशा आहेत त्या बघा. आता ही अँटिनरी अशीच पुढे कंटिन्यू झालेली आहे, कंटिन्यू इथपर्यंत ती अँटिनरीज आहे, परंतु त्यांचे परत 2 ब्रँचेस झाले. बघा ही सुद्धा अँटिनरी इथं परत कंटिन्यू आहे, त्याच्या परत 2 ब्रँच झालेले आहेत. एक वन इज व्हेंट्रल अँड अनदर इज डॉर्सल. बघा ही डॉर्सल ब्रँच अँड दिस इज व्हेंट्रल ब्रँच. दीज आर द 2 branches, further branches of the antennary artery. Now where and what they are doing, what organs they are supplying. The ventral branch further divides into antenular to the antenules, while the renal artery to the renal organs and the antenna to the antenna. कुठले ब्रँच आहे, व्हेंट्रल ब्रँच. या ब्रँच, या व्हेंट्रल ब्रँच, हिचे काय नाव दिलेलं आहे, एंटिन्युलरी, रिनल आणि अँटिनल. लक्षात येत आहे, व्हेंट्रल ब्रँचच्या ब्रँचेस एंटिन्युलरी टू द एंटिन्यूल, रिनल टू द रिनल ऑर्गन्स अँड द अँटिनल आर्टरी टू द अँटिना. म्हणजे अपेंडेजेसला, सिफेलिक अपेंडेजेसला. व्हेंट्रलच्या ब्रँचेस, द डॉर्सलच्या ब्रँचेस काय बघा, इट स्प्लिट्स इंटू 2, आउटर ऑप्टिक to the eyes and inner पुढे जाते बघा, joins its fellow of other side and the ophthalmic to form loop. आणि त्याचीच परत काय, it gives a pair of rostral. आता ही डॉर्सल आहे, डॉर्सलची ही ब्रँच आहे पुढे. ही बघा काय म्हणलेलं ह्याला, ऑप्टिक. ही बघा ते नाव झालं ऑप्टिक. ही आहे व्हेंट्रल, ही डॉर्सल, ऑप्टिक आय मसलला, आणि त्याचीच पुढं कंटिन्युएशन झाले आणि मिड्स इट्स फेलो, म्हणजे इकडून येणारी दुसरी त्याची. आणि हे जे जॉईंट तयार झालेलं आहे त्याला परत ही ऑप्थॅल्मिक पण येऊन मिळालेली आहे. आणि मग अशा ज्याचा उल्लेख आपण केला, हा जो हे जे जंक्शन आहे सगळ्यांचं, या जंक्शनला नाव काय, सर्क्युलस सिफॅलिकस. आणि त्याच्यातून पुढे जी बाहेर पडते आर्टरी ती कुठली, रोस्ट्रल टू द रोस्ट्रम. This rostrum is serrated. The head region or cephalic region is extended forward anteriorly in the form of serrated organ, that is the rostrum. The artery supplying blood to this rostrum is the rostral artery. So I hope that you have understood the branches of the dorsal branch. So
बघा, स्प्लिट्स इंटू टू, एक ऑप्टिक, ही ऑप्टिक आणि दुसरी ही इनर, हे आउटर, ही इनर. इनर कुठं जाते? मीट्स इट्स फेलो, म्हणजे इकडून येणारी त्याची फेलो, इट मीट्स इट्स फेलो अँड ऑल्सो इन द ऑप्थॅल्मिक. बघा, optic to the eyes, but the inner joins its fellow of the other side and the ophthalmic to form the loop, and this loop is called as circular cephalicus, which gives a pair of rostral artery to the rostrum. So we are talking about the antennary artery, which is a paired artery, which is also arising from the apex of the heart. Again, I will repeat the branches of the antennary. See, this is the origin on the lateral side of the ophthalmic, and which is giving first branch is called as pericardial to the pericardium, gastric to stomach, mandibular to the mandibular muscles, and now this antennary artery further branches into two, and these branches are the ventral branch and the dorsal. Ventral branch gives further arteries to the antennular, which is the antennulary artery to the antennule. This is the renal artery to the renal organs, and antennal artery to the antenna. Okay, and the branches of the dorsal branch. Now this is the dorsal branch, which gives the outer branch, which is called as optic to the eyes, and another branch, inner branch, meets its fellow and the ophthalmic to form a loop, and this loop is called as circulus cephalicus. And after formation of the circulus cephalicus, a pair of artery is given. That pair of artery is called as rostral artery, supplying blood to the rostrum. So this is the second type of the artery, which is arising from the apex of the heart. So first one is ophthalmic, median ophthalmic, and second is the paired artery, that is antennary artery. Now third one is the hepatic artery or hepatopancreatic arteries. Now these are also paired arteries, arise from the ventrolateral side of the apex. अपेक्स मधूनच येते, परंतु त्याच्यापासून जराशे खालच्या बाजूला ventrolateral साइडला of the apex, behind the antennary artery, and they extends and penetrate to supply to the hepatopancreas. हे महत्वाचं आहे, सप्लाय नावातच आहे त्याच्या, हिपॅटिक आर्टरी किंवा हेपॅटोपॅनक्रियाटिक आर्टरी सीध पोझिशन. काय म्हणलेलं आपण पेअर मध्ये, ऑप्थॅल्मिक, अँटेनरी, आणि त्याच्याच साईडला ही जी निघते, ही जी बाहेर पडते, ती हिपॅटोपॅनक्रियाटिक किंवा हिपॅटिक आर्टरी, which is supplying blood to the hepatopancreas. Okay, hepatopancreas. Now there comes the next type, the mid posterior शब्द वापरला बघा. आता ही जी पोझिशन बघा, short stout arises from the posteroventral surface of heart and it gives branch. म्हणजे ही बघा ती पोस्टेरो व्हेंट्रल, थोडीशी व्हेंट्रल साइडला आहे म्हणून दाखवताना बघा, ह्या इथं दाखवलेलं नाहीये, व्हेंट्रल व्ह्यू मध्ये दाखवलेलं आहे. पोस्टेरो व्हेंट्रल साइड व्ह्यू मध्ये हे असं दिसतं, आणि इथं ऍक्च्युअल डायग्राम मध्ये हे इथं पोझिशन आहे, मिड पोस्टिरियर. मिड पोस्टिरियर, आता त्याच्या ब्रँचेस काय मिड पोस्टिरियर. पहिली ब्रँच आहे सुप्रा इंटेस्टिनल. आता ही सुप्रा इंटेस्टिनल काय, ते रन्स बॅकवर्ड, सरळ सरळ डॉर्सल सरफेस मिडगट अप टू हेडगट अँड सप्लायज ब्लड टू द मिडगट इन द डॉर्सल ॲब्डोमेन. म्हणजे आता इथं डायग्राम मध्ये जरी बारके दाखवलेले असते, अशीच मागे 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 शेवटपर्यंत या हेडगट पर्यंत त्याचे लोकेशन आहे, मिड डॉर्सल इन पोझिशन. पण ब्रँच कशाची आहे, मिड पोस्टेरियरची. एक ही ब्रँच आहे आणि ही दुसरी ब्रँच आहे. दुसऱ्या ब्रँचला काय म्हटलेलं आहे, स्टर्नल, स्टर्नल आर्टरी.
सगळ्यात जाड stoutest is very much stout artery that runs downward through hepatopancreas. It passes through an aperture. आता हे aperture कुठे आहे बघा, हा झाला नर्वस सिस्टीमचा भाग. हा शब्द वापरला बघा, व्हेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियॉन. हा शब्द तुम्ही आता तो तात्पुरताच लक्षात ठेवा, which is the part of the nervous system, central nervous system, and we are going to come across this word later on while studying the nervous system of prawn. Ventral thoracic. It passes through. त्याला एक छिद्र आहे, त्या छिद्रातून बाहेर पडतो आणि त्याच्या परत दोन ब्रँचेस होतात. व्हेंट्रल थोरॅसिक ब्रँच तुम्हाला ते दाखवतो. हे बघा, ही स्टर्नल आर्टरी खाली आली. हे जे डॉटेड इथं दाखवलेलं आहे, हा सगळा जो आहे हा गँग्लियन आहे, व्हेंट्रल थोरॅसिक गँग्लियन. त्याला हे मध्ये छिद्र आहे, द ओपनिंग इज प्रेझेंट. दिस ओपनिंग, याच्यातून पास होते ही स्टर्नल आर्टरी आणि त्याच्या दोन ब्रँचेस आहेत बघा, ही व्हेंट्रल थोरॅसिक आणि ही व्हेंट्रल ॲब्डोमिनल. आता हा एंटिरियर बाजू आहे, एंटिरियर बाजूला जे which is passing towards the anterior side, this is ventral thoracic branch and this is the ventral abdominal branch. शब्द कसे वापरले बघा, व्हेंट्रल, कारण व्हेंट्रल पोझिशनला लोकेशन कुठे आहे याची, व्हेंट्रल आहे. नर्वस सिस्टीम इन व्हर्टिब्रेट्स कुठल्या बाजूला असते, व्हेंट्रल साईडला असते. नर्वस सिस्टीम इन केस ऑफ कॉर्डेट्स इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड. दिस इज द पॉइंट विच वन शुड रिमेंबर. म्हणून आपण कॉर्डेट्सचं क्लासिफिकेशन जेव्हा म्हणतो, जेव्हा आपण म्हणतो इट बिलॉंग्स टू फायलम कॉर्डेटा, काय लिहितो आपण रिझन्स. when we classify a chordate animal and we classify that chordate animal in phylum Chordata, what reasons generally we mention? Nervous cord is present. Notochord is present. Notochord is present. This is one character. Another character. Another character. Pharyngeal gill slits are present. And third character, which is I'm going to connect you with the point which is we are dealing here with, is dorsal tubular nerve cord is present. So this is the reason that we mentioned while classifying the chordate animals. शब्द इथं महत्त्वाचा आहे, dorsal tubular nerve cord. पण इथं nervous system कुठल्या साईडला आहे? Now we are talking about the prawn, and prawn is a non-chordate animal, isn't it? So in case of non-chordates, the nervous system is located on the ventral side. So ventral nerve cord, and the ventral nerve cord मध्ये असलेला हा ganglion, thoracic region मध्ये आहे ventral thoracic ganglion, and this is having a perforation. This ganglion is having a perforation, and through this perforation there passes this sternal artery, and immediately after passing through this aperture which is present in the thoracic ganglion, it bifurcates into two, that is the anterior branch which is called as ventral thoracic branch, and the posterior branch which is called as ventral abdominal branch. Now let's see what are the different organs which are supplied by this ventral thoracic and the ventral abdominal branches of sternum. Sternal, ventral thoracic. बघा आता कुठल्याला सप्लाय करते बघा. First three pairs of walking legs. First three pairs of walking legs. Then maxilla. बघा आपण आता मागून पुढे चाललेलो आहे. Maxilla. Then maxilluli. येते की लक्षात? Maxilluli. त्याच्यानंतर काय येणार ऑर्गन? आता मागून पुढे आपण चाललेलो आहे. सिफेलिक अपेंडेज कुठले येणार? येस, आता मागून झालं मॅक्झिली. मॅक्झिली म्हणजे अनेक वचन आहे. मॅक्झिला, मॅक्झिली.
मॅक्झिल्युली, मॅक्झिल्युला, मॅक्झिल्युली अनेक क्वेश्चन. बघा आता वॉकिंग लेग्स कुठल्या रिजन मध्ये आले, कुठल्या बॉडी रिजन मध्ये आले? येस, ती वॉकिंग लेग्स. येस, thoracic region. करेक्ट. फॉलोड बाय मॅक्झिली. हा रिजन कुठला सुरू झाला आता? cephalic. करेक्ट. मॅक्झिल्युली आणि मॅक्झिल्युली नंतर काय येणार? mandible. But mandible is already supplied by the branch of antennary, isn't it? Yes. Yes. म्हणजे इथं आपण म्हणले की नाही बघा, हे मॅन्डिब्युलर होय की नाही, मॅन्डिबल इज ऑलरेडी सप्लाइड. परत इथं काय म्हणलेलं आहे, वेंट्रल ब्रँच म्हणलेलं. इथं अँटिन्यूल, अँटिना दे आर ऑलरेडी सप्लाइड बाय द ब्रँच, म्हणून इथं त्याचा उल्लेख परत इथं नाहीये. लक्षात येतंय मी काय म्हणतोय? हो सर. मॅक्झिला, मॅक्झिल्युली, इसिफॅगस अँड गोनॅड्स. बघा इथं पहिले 3च पेअर्स वेंट्रल थोरॅसिक आर्टरीनं सप्लाय केलेले. देन कम्स द वेंट्रल ॲबडॉमिनल आर्टरी. वेंट्रल ॲबडॉमिनल आर्टरी, त्याच्या ब्रँचेस कुठल्या? आता इट रन्स अप टू एनस, म्हणजे ही जी ब्रँच आहे ही मागे एनस पर्यंत जाते, अप टू एनस, अँड सप्लायज टू वेंट्रल ॲबडॉमिनल रिजन. याच्या व्यतिरिक्त काय बघा, लास्ट 2 पेअर्स म्हणजे तिसरा आणि चौथा आणि पाचवा, आहे की नाही? पहिले 3 तर इथं गेलेले आहेत ऑलरेडी, लक्षात येतं? चौथा आणि पाचवा पेअर ऑफ लेग्स इज सप्लाइड बाय द ब्रँच. कशाची? या ॲबडॉमिनल, वेंट्रल ॲबडॉमिनलची. नंतर प्लिओपोड्स. हाऊ मेनी पेअर्स ऑफ प्लिओपोड्स आर देअर? 5 pair of pleopods. 5 pairs of pleopod. And a pair of uropod is present. Uropod is present in with, tell me the number of segment in which the uropods are present. Yes, these are the abdominal appendage. Are you do you agree with this? Yes. Yes. So as they are the abdominal appendages, how many segments are present in the abdominal region? Two sir na? 2 segments na, biramus. No. It's a question of not what kind of appendage it is. How many segments are there? Just now you have told me that how many pairs of pleopods are there? Segments. How many pairs are there? Pleopods. 1 pair and pleopod 5 pair. Uropod 1 pair and pleopod. So my question again is just a twisted question is that, so how many segments are there in the abdominal region? There are 19 segments. Do you agree with this? Yes. Now आपण आता त्या 19चा हिशोब लावूया जरा. 6 segments. There you are. 6 segments are present in the abdominal region, and out of these 6, first 5 segments bears a pair of pleopods on the ventrolateral side. आणि 6व्या मध्ये काय येतं? युरोपोड. ओके. सेप्टिला टेल्सन नाही का मधला तो भाग. आता इथं डायग्राम माझ्याकडे नाही एक्सटर्नल कॅरेक्टरची, आपण त्यासाठी परत प्रेझेंटेशन ओपन करावं लागेल. पण आय होप दॅट यू गॉट माय पॉइंट. ओके. Yes sir. And the hindgut of this hindgut is also supplied by the branch of this ventral abdomen. Now let's move further. Blood sinuses. आता artery branches into small capillaries in various organs of the body. आता सगळ्यात पॉइंट महत्वाचा आहे की veins are totally absent.
वेन्स हा शब्द प्रयोगच नाही या सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये. ओके, देअरफॉर आर्टरीज ओपन फ्रीली. सप्लाय करतात म्हणजे कुठं जाते हे ब्लड आर्टरी, आणि सप्लाय झाल्यानंतर ब्लड सायनसेस, असे काही शरीरामध्ये कप्पे आहेत, स्पेसेस आहेत, लॅक्युनीज आहेत की जिथं ब्लड हे अक्युम्युलेट होतं, हिमोसिल या कॅव्हिटीमध्ये. मग अशा हाऊ मेनी कॅव्हिटीज आर देअर? ऑल सायनसेस मीट इन अ पेअर. दोन. अख्ख्या शरीरातले सगळे दोन पेअर ऑफ सायनसेस. कुठे लोकेशन? वेंट्रल साईडला, एलोंगेटेड उभट आहेत, वेंट्रल साईडला आहेत, विच आर सिच्युएटेड बिलो द हिपॅटोफॅरिंक्स and the flexor muscles of thorax. These two sinuses communicates each other at various places. जरी ह्या दोन सायनसेस असल्या तरी मध्ये मध्ये त्यांच्यामध्ये सुद्धा कनेक्शन आहे. म्हणजे सगळं जे सायनसेस आहेत, ब्लड जे आहे, हे ब्लड सगळं त्या दोन व्हेंट्रल सायनस मध्ये एकत्र येतं सप्लाय झाल्यानंतर, वापर त्याचा झाल्यानंतर. लक्ष येते? म्हणजे सायनसेस मध्ये आलेलं ब्लड कसलं असणार आहे? हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असणार आहे. ओके, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Now let's move to this different now channels. आता channels कसे बघा. There are 6 pairs of afferent branchial channels. आपण तिथं हे करताना आपण जस्ट असा त्याची एंट्री कुठून होते त्या गिलला त्याचा आपण फक्त डायग्रामॅटिक हे घेतलंय. पण किती आहेत? 6 pairs of afferent आणि 6 pairs of efferent branchial channels are there. Afferent branchial channels, they run along the inner surface of thoracic wall and reach the gills through gill root. मग अशी म्हणून हा मी प्रश्न विचारला होता की what is the point of attachment or through which the entry of these nerves and the blood channels takes place, that is the gill root. Here each channel opens into the transverse connective. आपण हे ट्रान्सवर्स कनेक्टिव्ह पाहिलेत की नाही? Yes, sir. दोन लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल चॅनल्स जोडणाऱ्या ज्या कनेक्टिव्ह आहेत त्या ट्रान्सवर्स कनेक्टिव्ह आहेत. Isn't it? Yes. ते ट्रान्सवर्स कनेक्टिव्ह द्या म्हणजे फर्स्ट afferent branchial channel takes blood to. बघा आता प्रत्येक कशाला? पोडोब्रँक अँड टू आर्थ्रोब्रँक आणि रिमेनिंग 5. बघा कसं विभाजन आहे, लक्षात ठेवण्यासारखा पॉइंट आहे. पहिल्या किती आहेत? 6 आहेत, 6 अफरंट आहेत. त्यातली पहिली अफरंट ब्रँच सप्लाय कुठे करते बघा? पोडोब्रँक विच इज फर्स्ट, आणि 2 आर्थ्रोब्रँक म्हणजे सेकंड अँड थर्ड गिल. मग अशी सुरुवातीला मी रिव्हिजन घेतली की नाही याच्यासाठी. फर्स्ट द पोडोब्रँक अँड द सेकंड अँड थर्ड, म्हणजे पहिले 3 गिल्स आहेत त्याला, आणि रिमेनिंग 5 चॅनल्स म्हणजे 5 afferent branchial channels they supply blood to pleurobranchs म्हणजे 4था, 5वा, 6वा, 7वा आणि 8वा गिल. The oxygenated blood from the gills is carried to the pericardium through 6 pairs of efferent branchial channels. The venous blood from the ventral channel is carried to the gills by efferent branches. Oxygenated by efferent म्हणजे इथं पहा. बघा हे बघा 1 2 3 4 5 6 afferent branchial channels दिसते हे रेषा, आणि these are the efferent branchial channels.
Okay, different branchial channels are there. This is the anterior side, this is the posterior side. In this way the म्हणजे हे आता साइडची वॉल मध्ये त्याचं कसं लोकेशन आहे that is mentioned here. Now, blood, colorless, thin, watery, containing floating colorless leukocytes or the amoeboid corpuscles, which are phagocytic in nature. Phagocytic in nature, having capacity to engulf the pathogenic or foreign particles which is entering into the body. RBCs are absent. Point to be remembered. Plasma contains respiratory pigment. MCQ टाइपचा प्रश्न आहे बघा. हिमोसायनिन, जसं आपल्यामध्ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कुठला आहे? हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन, तसं हिमोसायनिन इज द रेस्पिरेटरी. जसं आयर्न, हिमोग्लोबिन इज हॅव्हिंग द मेटल आयर्न, तसं इथं मेटल कुठलं आहे? कॉपर. Heme, globin. The globin is the protein, heme is the iron. तसंच इथं hemo, metal इथं copper आहे and cyanine is the protein, which gives bluish color to the blood when oxygen. म्हणजे ऑक्सिडाइज कंडिशन मध्ये असेल किंवा ब्लड जेव्हा ऑक्सिजनेटेड होतं तेव्हा इट appears to स्लाइटली त्याला ब्लुइश टिंज आलेली असते. हा महत्वाचा फरक आहे प्रॉनच्या ब्लड मध्ये आणि ह्यूमन ब्लड विथ द hemoglobin as a respiratory pigment, which appears to be red. Here, when the blood is oxygenated, it appears to be slightly bluish in color. The blood clotting property. When blood has a clotting property, when it is exposed to the air. Now, no need to go with the exact mechanism of the blood coagulation, but here the blood automatically gets clot while it is exposed to the air. जसं आपल्याला सुद्धा खर्चटलं की थोडा वेळ रक्त वाहतं, हवेशी संपर्कामध्ये आलेल्यानंतर थ्रोम्बोसाइट्स आहेत आपल्या, त्या थ्रोम्बोसाइट्स काय होतात? थ्रोम्बोकायनेसिस रिलीज करतात आणि प्रोथ्रोम्बिन, फायब्रोनोजिन जेव्हा आपल्या ब्लड प्लाझ्मामध्ये त्याचं ते कार्य करत असतात आणि ब्लड क्लॉटिंग होत असतं. तसंच इथं सुद्धा when the blood comes in contact with the air exposed to the external environment, then the coagulation of blood takes place. Now, course of circulation, how the blood circulates. Heart shows rhythmic contraction and relaxation. Forces the blood. बघा, हार्ट च्या भोवती काय? हार्टला छिद्र आहेत, छिद्रांच्या भोवती पेरिकार्डियम आहे किंवा पेरिकार्डियल सायनस आहे आणि ब्लड शेवटी कुठे येते? या पेरिकार्डियल सायनस मध्ये येत असतं. कसलं? डिऑक्सिनेटेड ब्लड. आफ्टर ऑक्सिजनेशन ब्लड इज टेकन टू दिस पेरिकार्डियल सायनस. कोण नेते ते? डिफरंट ब्रँचियल चॅनल्स. लक्ष येतंय का? येस सर. हो. आता पहा, डिऑक्सिनेटेड ब्लड फ्रॉम द व्हेंट्रल सायनसेस. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सगळं जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड हे एकत्र कुठं होतंय? व्हेंट्रल सायनस. पोझिशन कुठे आहे? व्हेंट्रल साइडला. हिपेटोपॅनक्रियास आणि फ्लेक्शर मसल जे थोरॅसिक मध्ये, तिथं असे कप्पे तयार झालेले असतात, त्याला व्हेंट्रल सायनस म्हणतात. आणि व्हेंट्रल सायनस जरी ते एकमेकाला ठिकठिकाणी जोडले जरी असले तरी त्यांची संख्या 2 आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड येतं. आता व्हेंट्रल सायनस इज कनेक्टेड बाय एफरंट ब्रँचियल चॅनल्स. किती एफरंट ब्रँचियल चॅनल्स आहेत? हाऊ मेनी? 6 आहेत. आणि त्या 6 एफरंट ब्रँचियल चॅनलचं काम काय आहे? की गिल्सला सप्लाय करायचं आहे की नाही, म्हणून नावातच काय? एफरंट ब्रँचियल गिल्स चॅनल. म्हणजे गिल्सकडं रक्त घेऊन जाणाऱ्या ह्या वाहिन्या आहेत आणि त्यांच्यामध्ये हे रक्त कसं जातंय? डिऑक्सिनेटेड. मग आता तिथं पास केल्यानंतर आपण बघा, मगाशीच मी सांगितलं
प्रत्येक गिलला जाते म्हणजे काय, पहिली जी ऍफरंट आहे ती कशाला सप्लाय करते, Podobrand आणि and दोन second two Arthobrands. टू ऑर्थोब्रँच, किंवा आपण असं जरी म्हटलं तरी चालेल, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड गिल्स आर सप्लाइड बाय द फर्स्ट एफरंट ब्रँचियल चॅनल. ओके, देन इट पासेस टू द लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल चॅनल्स. बघा आता आपण गिल्सच्या आतला भाग बोलतोय, लक्षात येतंय मी काय म्हणतोय? Yes sir. ठीक आहे. प्रत्येक आता ऍफरंट ब्रँचियल चॅनल्स आपण आता साहीच्या साहीला गेले. ओके, साही गिल्सला गेले की नाही, 6 ऍफरंट थ्रू. हो. आता मग जेव्हा गिल मध्ये रक्त जातं, त्या ऍफरंट मधून रक्त आलेलं रक्त पहिलं कुठं जाणार आहे, ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह, होय की नाही? शिडीसारखं आपण जे स्ट्रक्चर बघितले की नाही, ब्लड सप्लाय टू द गिल्स, मागच्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये, का ओपन करू परत, लक्षात येतंय का सांगू परत? सांगतोच, एक मिनिट. तुम्हाला हे दिसते का स्क्रीन आता? एक मिनिट, मी आता दुसरी स्क्रीन शेअर करतो. आता ही स्क्रीन दिसते का? हॅलो, दिसतेय सर. हा, आता जो मगाचा मुद्दा जो आहे आपला, तो काय आहे पहा. हा, हे जे मी म्हणलं बघा, आता इथं आली का ही ऍफरंट, प्रत्येक गिलला आली का नाही ऍफरंट, आता आहे की नाही प्रत्येक गिलला? हो. मग त्या गिल मध्ये आल्यानंतर गिल मध्ये कसं सप्लाय बघा, कनेक्शन विथ द ऍफरंट ब्रँच. मग इथं आल्या हे जे ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह आहे की नाही, दिसतंय? हो. म्हणजे पहिलं ब्लड ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मध्ये येतंय आणि त्याच्यामधून कुठं जात आहे, लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल चॅनल. लक्षात येतं? हे लॅटरल म्हणजे ही इथं प्रत्येक गिल प्लेट मध्ये जर विचार करायचा झाला तर ह्याचं जर सेक्शन असं जर बघितलं तर ते असे दिसेल, लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल, होय की नाही? असे गोल छिद्र दिसतील की नाही? वरचा सेक्शन आहे आणि हे एंटायर आहे. आणि ह्या लॅटरल मध्ये ब्लड आल्यानंतर परत कुठं जाणार, ती मार्जिनल मध्ये, होय की नाही? कडेकडेनी गिल प्लेटच्या मार्जिनल चॅनल्स मध्ये जाणार, इकडून इकडं आणि इकडून इकडं, परंतु शेवटी कुठे येणार आहे, परत ह्या मेडियन चॅनल मध्ये, आहे की नाही? ह्या मेडियन चॅनल डार्क दाखवलेला, लक्षात येत आहे? हो सर. आणि मेडियन चॅनल मधून बघा कनेक्शन कशाचं आहे, इफरंट ब्रँचियल चॅनल कनेक्ट. बघा दिसते का हे टोक, म्हणजे प्रत्येक गिल मध्ये आहे की नाही, रक्त प्रत्येक गिल मध्ये जाणार आहे आणि प्रत्येक गिल मधून बाहेर पडणार आहे. डू यू अग्री विथ दिस? हा. अँड नाव दिस इफरंट मध्ये कसलं असणार आहे ब्लड, इफरंट मध्ये ब्लड कसलं असणार आहे, ऑक्सिडेटेड का डिऑक्सिडेटेड? डिऑक्सिजनेटेड. हा, इफरंट मध्ये डिऑक्सिजनेटेड ना. इफरंट शब्दाचा अर्थ काय, इफरंट, ऍफरंट अँड इफरंट, ह्याचा अर्थ तुम्हाला पहिला कळला पाहिजे. ऍफरंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस मध्ये असतं की नाही स्ट्रक्चर, रिनल कॅप्सूल, ग्लोमेरुलस, किडनी मध्ये नेफ्रॉन, बॉमन्स कॅप्सूल, शब्द गेलेत का? इफरंट मीन्स टुवर्ड्स किडनीज, जे ऍफरंट, आता लक्षात घ्या, कुठलंही ऑर्गन असू द्या, ऍफरंट नर्व असेल किंवा ब्लड व्हेसल असेल, ती एखाद्या ऑर्गन मध्ये जर जाणार असेल तर तेव्हा शब्द काय होतो, मग ऑर्गनकडे येणारी, त्याला ऍफरंट शब्द वापरतो.
त्या पर्टिक्युलर ऑर्गन मधून बाहेर पडणारी त्याला इफ्रंट शब्द वापरतो. लक्षात येते हे? येस सर. मग आता गिलकडे रक्त येणार म्हणजे गिलकडे रक्त कशासाठी येतं? ऑक्सिजनेशन. ऑक्सिजनेशन. मग ते गिलकडे आणणारी ब्लड वेसल असेल म्हणजे ती कुठली आहे? एफरंट असणार आहे का नाही? कुठली ब्लड वेसल असणार आहे? एफरंट. एफरंट. गिल इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मग रेस्पिरेटरी ऑर्गनकडे ब्लड आणणारी जी ब्लड वेसल आहे तिला आपण काय म्हणतो? एफरंट. मग ही एफरंट ब्लड वेसल ही कसले रक्त आणणार आहे? गिलकडे डिऑक्सिजनेटेड. व्हेरी गुड. डिऑक्सिडेटेड. मग ते डिऑक्सिडेटेड ब्लड ह्याच्यामध्ये आणलेलं आहे. इथं आणलेलं आहे ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मधून लॅटरल मध्ये गेलेली आहे. लॅटरल मधून ह्या बघा हे ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मधून लॅटरल कडे गेलेली आहे. लॅटरल मधून आता मी हे जे डायग्राम ह्याच्यात बघूया इथं आहे. ह्या लॅटरल मधून इथे एरो दाखवतोय बघा. इथं गेलेले ह्याच्या कडेला गिल प्लेटच्या मार्जिनल वेसल मध्ये फिरतंय. म्हणजे इथं पास होत असताना कसं हे सेमी परमिएबल आहे ना. हे परमिएबल असल्यामुळे इथं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतंय. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस झाल्यानंतर हे ऑक्सिजन इथून पास होत असताना त्याचं ऑक्सिजनेशन होतं. आणि ऑक्सिजनेशन झालेलं ब्लड कुठं जातंय? मेडियन या मध्य भागामध्ये. मेडियन लॉन्जिट्युडिनल चॅनल. त्या मेडियन लॉन्जिट्युडिनल चॅनलला काय परत टोक कसलंय बघा? इफ्रंट ब्रँचियल चॅनल आहे का? हे इथं पण बघा आहे का? हे काय म्हणलेलं आहे? इफ्रंट ब्रँचियल चॅनल. लक्षात येत आहे? हो. हा. मग माझा आता प्रश्न काय होता की व्हॉट टाइप ऑफ ब्लड इज देअर इन द इफ्रंट ब्रँचियल चॅनल? ऑक्सिजनेटेड. कळलं का निकिता? मगाशी काय उत्तर दिलं होतंस? डिऑक्सिजनेटेड. हा. इफ्रंट ब्रँचियल चॅनल. ओके. लक्षात येत आहे? ठीक आहे. मग आता लेट मी कम बॅक टू द सर्क्युलेटरी सिस्टीम. आता तुम्हाला हे दिसत नसेल. दिसते का ही स्लाइड? ओके. आता दिसते कोर्स ऑफ सर्क्युलेशन? दिसते. आता आपल्या मेन मुद्द्याकडे परत येऊया. Deoxygenated blood from the ventral sinus is collected by afferent branchial channels. मग या 6 चॅनल्स आता गिल्सकडे घेऊन जाणार की नाही रक्त? हो. ते डिऑक्सिडेटेड ब्लड असणार की नाही? हो. हा. मग आता हे आलेलं afferent मधून आलेलं इट देन पासेस टू द लॅटरल लॉन्जिट्युडल चॅनल्स थ्रू ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह. आता लागला का अर्थ ह्याचा? हो. मग ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मधून लॅटरल. आता लॅटरल मध्ये आलेलंच आहे ऑलरेडी ब्लड. मग फर्दर ते कुठं जाणार आहे? मार्जिनल चॅनल्स. होय की नाही? आणि इट गेट्स ऑक्सिडेटेड and comes into the median longitudinal channel. From there it is collected by efferent branchial channel. Okay, and passes to the pericardial sinus. From pericardial sinus blood enters into heart through ostia. म्हणजे आता हे हा लक्षात थोडंसं आपण आता हे चार्ट टाइप इथं त्याचा उल्लेख केला बघा. हार्ट मध्ये आलेले रक्त पंप केलं आर्टरीज मध्ये गेलं, आर्टरीज मधून एंट्री सगळ्या ऑर्गन्सला गेलं, ते गेलं अपेंडेजला जाईल, सगळीकडे जाईल. मग सगळ्या अपेंडेजेसला रक्त पुरवठा झाल्यानंतर त्यांचं वापरून झाल्यानंतर ब्लड शेवटी कुठे येणार आहे? ब्लड सायनसेस मध्ये येणार आहे, या ब्लड लॅक्युनीमध्ये हिमोसिल, आणि सगळंच्या सगळं ब्लड शेवटी त्या व्हेंट्रल रिजन मध्ये येणार किंवा व्हेंट्रल सायनसेस मध्ये येणार. आणि इथं आलेलं ब्लड हे सगळं कसलं असणार आहे? डिऑक्सिनेटेड. याचं ऑक्सिनेशन झालं पाहिजे, ते ऑक्सिनेशन झालं पाहिजे म्हणजे ते गिल्सकडे गेलं पाहिजे. अँड दिस ब्लड इज कॅरीड टुवर्ड्स गिल्स बाय दिस एफरंट ब्रँचियल चॅनल्स. ते 6च्या 6 गिल्सला घेऊन जातात. म्हणजे इकडचं जे सर्क्युलेशन आहे हा भाग आहे तो बॉडी मधला आहे. आता इथं म्हणजे आता गिल्सकडे गेल्यानंतर कोर्स इन
सर्क्युलेशन इन गिल्स. आता गिल्स मध्ये जाते म्हणजे कुठे जाते? पहिलं लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल चॅनल्सला जाते. पण लॅटरल लॉन्जिट्युडिनल चॅनल्स कुठून कशातून जाते? ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मधून जाते. परत तिथं गेल्यानंतर ते मेडियन चॅनल मध्ये येते. मेडियन चॅनल सॉरी मार्जिनल चॅनल्स मध्ये येते. मार्जिनल चॅनल्स मधून मेडियन चॅनल मध्ये येते आणि मेडियन चॅनल्स मधून इफ्रंट मधून सगळ्याच्या सगळ्या साईच्या साय इफ्रंट मधून शेवटी हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे गिल्स मधून बाहेर पडणार आहे हे पेरिकार्डियल सायनस मध्ये येते. म्हणजे कुठे येते? ह्या कप्प्यामध्ये येते. ह्या कप्प्यात इथं हार्ट आहेच ऑलरेडी, इथे दाखवलेलं आहे, पण ह्या कप्प्यामध्ये येते. ह्या इथं आलेलं ब्लड हे सायनसमध्ये आलेलं ब्लड ही शेवटी परत हार्टमध्ये जाते. हार्टमध्ये जाते म्हणजे हे बघा आपण म्हणलेलं आहे हार्ट आहे, मग हार्टला काय तिथं छिद्र आहेत होय की नाही? हे हार्टला छिद्र आहे, तर ह्या छिद्रातून हार्टमध्ये रक्त आतमध्ये जातंय. किती पेअर्स आहेत छिद्रांची? हाऊ मेनी पेअर्स आर देअर? 5 pair. 5 पेअर्स आर देअर. ह्या छिद्र हे छिद्रच म्हणजे काय? दे ऍक्ट्स ॲज अ वॉल. त्यांची जी भित्ती काय वॉल आहे, वॉल ऑफ दिस ऑस्टिया, दे अलाउ द एंट्री ऑफ ब्लड इन टू द हार्ट अँड नॉट आउटसाइड द हार्ट. आणि आपण म्हणलेलं आहे वाईल स्टडिंग हार्ट, हार्ट इज मस्क्युलर ऑर्गन. हे इज अ मस्क्युलर ऑर्गन. आणि हार्टमधून काय होणार आहे? हार्ट जेव्हा पंप होईल तेव्हा हार्टचं मधून रक्त एकतर कुठं जाणार? अँटिरियर साईडला जाईल किंवा ह्या पोस्टिरियर ओपनिंग आहे मिड जे ब्लड वेसल आहे म्हणजे इथं, म्हणजे हार्ट पंप झाल्यानंतर एक ह्या दिशेने रक्त जाईल किंवा ह्या दिशेने रक्त जाईल. लक्षात येत आहे मी काय म्हणतोय? हो. मग जेव्हा इकडं रक्त या दिशेने जाईल तेव्हा ह्या अपेक्स मधून बाहेर पडेल. आणि अपेक्स मध्ये किती किती ब्लड वेसल्स आहेत? ही 1 2 3 4 5 ह्या 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 आहेत की नाही? मध्ये एक आहे, ही सेकंड थर्ड पेअर, फोर्थ पेअर, आणि ही ह्या ब्लड वेसल्स ह्याच्यातून हे अँटिरियर रिजनला सगळ्या रक्त पुरवठा केला जातोय. ह्या बाजूला ह्या पोस्टिरियर रिजनला रक्त पुरवठा चालू होतोय. त्यातली ही मेन सुप्रा इंटेस्टिनल ही एक्सटर्नल सगळ्यात मोठी टफेस्ट टाउट असणार ही ब्लड वेसल त्याच्यापर्यंत हे ब्रँचेस. So this is how the blood circulation takes place. Now just we'll have the highlights again as per the points which we have discussed. Heart is located in the cavity which is called as pericardium, or which is also referred as a pericardial sinus. What is the shape of the heart? Triangular. It is triangular. Its apex is having blood vessels. It shows 5 pairs of blood vessels. 5 blood vessels arises from the heart, apex of the heart, and a single mid posterior blood vessels arises from the base of the heart. आता ह्या आर्टरीज आहेत, वेगवेगळ्या आर्टरीज आहेत बघा आपण पाहिलेले आहेत. हार्ट कसं आहे? हार्ट इज परफोरेटेड. 5 pairs of perforations are there. The perforations are called as Ostia. ostia. How many pairs of ostia are there? 5 pair of ostia. 5 pairs. Now let us name these 5 pairs of ostia. Now let's name these 5 pairs of ostia. First pair? Dorsal. Dorsal, very good. Second? Ventral. Third? Posterior. Fourth? Posterolateral. And fifth? Yes. One is missing. What about Abhijit? Abhijit, you are not at all talking. What about Rohit? Abhijit and Rohit, are you there? Anterolateral.
बघा परत रिपीट करूया. डॉर्सल, व्हेंट्रल, posterior, 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 anterolateral and the posterolateral. lateral. Okay. Now, arteries, median ophthalmic. आता आपण जरा अँटिनरीच्या ब्रँचेस बघूया. अँटिनरीच्या ब्रँचेस कुठल्या कुठल्या आहेत? Pericardium artery, gastric artery, mandibular artery, Good. ventral branch, and dorsal branch. Very good. Branches of ventral branch. Antennular, Good. apical, and renal. Very good. Branches of dorsal branch. Outer is optic, and inner is circular cephalic branch. Yes. Very good. आणि पुढे Third type of artery is hepatic artery, हा and it supply blood to नाही, hepatopancreas. एक राहिली की याच्यात. त्या सर्क्युलर सिफॅलिक पासून निघणारी कुठली? रोस्ट्रल. हाँ. To the rostrum. Okay. The hepatic artery supplying blood to the hepatopancreas. Mid posteriorच्या कुठल्या ब्रँचेस आहेत? Supraintestinal, sternal artery. And sternal. What is the peculiarity of the sternal artery? Sternal artery passes through the aperture present in dash. Intestine. No. अपर्चर कशाला अपर्चर आहे की त्याच्यामधून स्टर्नल आर्टरी पास होते? Nerve cord. Sorry, ganglion. हा काय काय नाव आहे त्या गँग्लियनचं? व्हेंट्रल थोरॅसिक गँग्लियन. Very good. Ventral thoracic ganglion. And it bifurcates into two branches. What are his branches? After passing through the ventral thoracic ganglion, it passes into or bifurcates into two branches. One runs anteriorly and one runs posteriorly. The anterior branch is called as ventral thoracic artery, and posterior branch is called as ventral abdominal artery. Ventral thoracic artery supplies blood to walking legs and maxilla. First three pairs of walking legs, maxilla, maxillary, esophagus and gonads. पुढची and नंतरची ब्रँच. राहिलेले किती वॉकिंग पेअर्स राहिलेत आता वॉकिंग लेगचे? Fourth and fifth walking leg, uropod and cleopod. Uropods and leopods and hindgut. Okay. Okay. ब्लड सायनसेस छोटे छोटे कप्पे असतात जिथं रक्त, कसलं रक्त ह्याच्यामध्ये येते आता ब्लड सायनसमध्ये? Deoxygenated. डिऑक्सिनेटेड. सगळं ब्लड कुठे येतं शेवटी? शरीरातलं सगळं ब्लड एकत्र कुठल्या सायनसेस मध्ये येतं? व्हेंट्रल सायनसेस. किती आहेत हे व्हेंट्रल सायनसेस? पेर आहे, दोन आहेत ना. दोन व्हेंट्रल सायनसेस आर देअर. हे बघा
अ पेअर ऑफ लॉन्जिट्युडिनल इल डिफाईन्ड व्हेंट्रल सायनस पेअर मध्ये आहेत. कुठे लोकेटेड आहेत? बिलो हिपॅटोपॅनक्रियाज अँड फ्लेक्चर मसल्स ऑफ. आणि हे दोन्हीच्या दोन्ही सायनसेस कम्युनिकेट इच अदर. म्हणजे ह्या व्हेंट्रल सायनसेस मधूनच ब्लड कोण नेते काढून? कुठल्या Afferent चॅनल? channel. हा फ्रंट चॅनल्स घेऊन जात आहेत. हे महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि मग ब्लड मग सांगितलं कुठला रेस्पिरेटरी पिगमेंट आहे? Hemocyanin. हिमोसायनिन. व्हॉट इज द मेटल प्रेझेंट इन द हिमोसायनिन? Copper. कॉपर. ओके. आता कोर्स ऑफ सर्क्युलेशन कसं आहे बघा. ब्लड डिऑक्सिनेटेड ब्लड आपण सुरू कुठनं करूया सांगा? हार्ट पासून सुरू करूया का पेरिकार्डियल सायनस पासून सुरू करूया? Pericardial sinus. ओके. पेरिकार्डियल सायनस मध्ये ब्लड कसलं येतंय? Oxygenated. ऑक्सिजनेटेड. ते पेरिकार्डियल सायनस मध्ये आलेलं ब्लड कुठे जाणार आहे? Efferent. पेरिकार्डियल सायनस म्हणजे कशाची भोवती असणार आहे हे सायनस? Heart. हार्टच्या भोवती. म्हणजे सगळ्या हार्टच्या भोवती कसलं रक्त आहे? ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ना. Oh. मग हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे सगळीकडे सप्लाय झालं पाहिजे की नाही? Through different arteries. It's supplied to various organs. हो, पण त्या हार्टमध्ये येण्यासाठी त्याला काहीतरी कुठून तर आत आलं पाहिजे ना हार्टमध्ये. ते कुठून येतं? From the gills. अरे बाबा, हार्टला भोका आहेत की नाहीत? Ha. मग त्या छिद्रातून हार्ट ऑस्टियामधून आत जाणार की नाही हार्टमध्ये? हो. हार्टच्या भोवती रक्त, शुद्ध रक्त आहे, त्या छिद्रातून हार्टमध्ये जाणार. आणि हार्टमध्ये मग तू म्हणतेस त्याप्रमाणे मग त्या अपेक्स मध्ये असतील, बेसमध्ये असतील, त्या आर्टरीज मधून त्या बॉडीला जाणार. ओके, लक्षात येते की नाही? हो. मग सप्लाय झालेलं ब्लड, वापरून झालेलं ब्लड सायनसेस मध्ये येणार, लॅक्युनीमध्ये येणार. आणि शेवटी सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड कुठे येतं? Afferent branchial channel. Ventral sinus मध्ये हा, येतं. पहिलं ते व्हेंट्रल सायनस मध्ये एकत्र होतं. अँड देन द अफरंट ब्रँचियल चॅनल्स. हे 6 चॅनल्स, 6च्या 6 गिल्सना काय करतंय? रक्त पुरवठा करते. म्हणजेच आता गिल्स मध्ये रक्त आल्यानंतर ते पहिलं कुठं जाणार? Lateral longitudinal channel. कशाच्या मार्फत? Through afferent branchial channel. हो, ठीक आहे ना. अफरंट ब्रँचियल चॅनल्स मध्ये ब्लड आल्या आल्या लॅटरल मधून पोहोचणारी यंत्रणा आहे ना मध्ये. हा, marginal channel. हो, 2 लॅटरलच्या मध्ये काय आहे? दोन लॅटर शिडीच्या मध्ये आहे ना काहीतरी. 2 शिडी आहे डोळ्यापुढे आणा. आणि आपण शिडीवर चढतो ना पाय ठेवून. शिडीचे दोन बांबू जोडणारे पाय ठेवून जातो ना आपण वर शिडीवर. Lateral longitudinal channel. ते साईडचे झाल्या 2. पण ज्याच्यावर पाय ठेवून वर चढतो ते काय? Median longitudinal channel. त्याच्यावर पाय ठेवतो का? नाही सर, नाही आठवत. ट्रान्सवर्स कनेक्टिव्ह. हा. म्हणून तर ते लॅडर लाईक स्ट्रक्चर आहे म्हणतोय ना आपण. लक्षात येते का? हो. आणि मग त्या ट्रान्सवर्स डोळ्यापुढे तुमच्या ते आणलंच पाहिजे. मला ते कन्सेप्ट क्लिअर झाल्याशिवाय मला चैन पडत नाही.
हे बघितलं का? दिसतंय हे? दिसतंय का? बघा हे ऍफ्रंट मधून आलं की ते ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मधून मग ते लॅटरल मध्ये येणार ना. हा आणि हे लॅटरल मध्ये आलेलं मग ते मार्जिनल मध्ये जाणार ना. हो आणि मार्जिनल मधून मग ते मेडियन मध्ये येणार. ओरिजिनल आणि मेडियन मध्ये आलेलं रक्त कसं असणार आहे? ऑक्सिजनेटेड. आणि ते कोण काढून घेऊन जाते? फ्रंट ब्रँचियल चॅनल. अशा किती फ्रंट्स आहेत? 6. 6 फ्रंट्स आहेत. 6 गिलच्या 6 फ्रंट्स. म्हणून आपण म्हणतो नाही हे गिल रूट मध्ये काय होणार आहे? एकूण आत पण जाणार आहे रक्त आणि बाहेर पण येणार आहे. ऍफ्रंट मधून आत जाणार आहे आणि इफ्रंट मधून बाहेर पडणार आहे. आत जाणार रक्त डिऑक्सिनेटेड असणार आहे, बाहेर पडणार रक्त ऑक्सिजनेटेड असणार आहे. आणि हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड परत कुठं घेऊन जाणार आहे? पेरिकार्डियल सायनस मध्ये घेऊन जाणार ना. हो म्हणजे हार्टच्या भोवती परत ऑक्सिजनेटेड ब्लड येणार, होय की नाही? लक्षात येते ना? हो आलं सर. आता परत आता उजळणे हे बघा, आता तुमच्या लक्षात येईल. आता ठीक आहे, पेरिकार्डियल सायनस आहे की नाही? एक हार्टच्या भोवती आहे की नाही पेरिकार्डियल सायनस? हो म्हणजे इथं ब्लड हे ऑक्सिजनेटेड आहे. हार्टमधून ते बाहेर पडणार, ऑस्टियामधून हार्टमध्ये येणार, हार्टमधून बाहेर पडणार, हार्टमधून त्या आर्टरीजमध्ये जाणार, सगळ्या बॉडीला सप्लाय करणार. व ते अँटिरियर साईड असो किंवा पोस्टिरियर साईड असो, सगळ्या ऑर्गन्सला सप्लाय केले जाणार. आणि त्या सगळ्या ऑर्गन्समधून ब्लड वापरून झाल्यानंतर जिथे जिथे छोटे छोटे कप्पे आहेत त्याच्यातून ते ब्लड येणार. आणि शेवटी फायनल ब्लड व्हेंट्रल सायनसमध्ये येणार की शरीराच्या व्हेंट्रल साईडला मध्ये आहे की सगळं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड एकत्र तिथं येऊन थांबणार. आणि तिथून हे ब्लड कोण घेऊन जाणार आहे? ऍफ्रंट ब्रँचियल चॅनल्स घेऊन जाणार आहे. ते कुठं जाणार आहेत? गिल्सकडे. आणि गिल्स मध्ये परत हे कनेक्टिव्ह मधून ट्रान्सव्हर्स कनेक्टिव्ह मधून लॅटरल मध्ये जाणार. लॅटरल टू मार्जिनल, मार्जिनल टू मेडियन लॉन्जिट्युडिनल, मेडियन लॉन्जिट्युडिनल मधून या इफ्रंट. म्हणजे 6 इफ्रंट आणि 6 एफ्रंट. प्रत्येक गिल सप्लाय करणार, प्रत्येक गिल कडून काढून नेणार. परंतु हार्टच्या भोवती असणारी जी जागा आहे त्या जागेला बोललेलं आहे पेरिकार्डियल सायनस. म्हणजे हे सगळ्या हार्टच्या भोवती परत रक्त कसलं येतंय? ऑक्सिजनेटेड. लक्षात आलं का आता? हो ओके. I hope now you have understood because as both the systems are correlated, that is why I have to take to make you understand properly, I have to take the support of the respiratory system also. So I hope that you have followed it properly, and now we'll stop. Or if you have any questions, you may ask the questions. येस सर. Any doubts? येस सर. सेमिनार टॉपिक वगैरे आपल्या पण घ्यायचं ना. काय सेमिनार्स डिक्लेअर केलेत. हा तुमचे टॉपिक्स तुम्ही सिलेक्ट करा. पण सर 2 टॉपिक घ्यावे लागणार का मग? म्हणजे नक्की कोणत्या ह्याचे टॉपिक घ्यायचे? फिशरीजचे का? झुलॉजीचे झुलॉजीला, फिशरीजचे फिशरीजला. हा म्हणजे फिशरीजच्या मुलांनी फक्त फिशरीजचे टॉपिक घ्यायचे ना? हो. मग कारण की मला काय वाटलं की झूचे पण किंवा तिकडचे पण असं काय आहे. नाही फिशरीजचे. हा मग आम्ही फिशरीचा एखादा टॉपिक घेऊन सबमिट करतो. हो हो चालेल सर. ओके. Sir, can we leave? Yes, you may leave the class. Good day, sir. Thank you. Thank you. Good day.